কেবল আমেরিকার দখলদারিত্ব থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করতে চাওয়ার মধ্যেই মাদুরোর চিন্তাভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল না। Now we move on to other topics. Venezuela's president, Nicolás Maduro Moros, expressed solidarity with the Palestinian people and called on Arab and Muslim governments to support the defense of the Palestinian state. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Los que hoy gobiernan, Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico. Porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. আমরা দেখেছি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর দখলদার বাহিনীদের কোনো শত্রুই তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দখলদারদের অত্যাচার নির্যাতন নিয়ে যারা এই পর্যন্ত আওয়াজ তুলেছে, সিরিয়া, وقل من الناس تعرف عنها هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طلبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ وقل من الناس تعرف عنها هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طلبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলা এই দেশটির ব্যাপারে আমরা বাঙালি বা এশিয়ান মানুষেরা খুব বেশি একটা জানি না, বা আমরা তাদের ব্যাপারে খুব একটা খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। এমনিতে ফিফা বিশ্বকাপের সময় দেখা গেছে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এই নামগুলো আমাদের সামনে আসে। তাদের খুব ভালো একটা ফুটবল টিম আছে, আমরা এতটুকুই জানি। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা খুবই সুন্দর একটি দেশ এই ভেনেজুয়েলা। মাত্র 4.5% মুসলমান দেশটিতে বসবাস করে, যাদের বেশিরভাগই আরব, এবং দেশটির বেশিরভাগ জনসংখ্যাই রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানিটি অনুসরণ করে। তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেখানে কোনো খ্রিস্টান বা মুসলমানদের মধ্যে কখনোই বড়সড় ক্ল্যাশ
বা ঝগড়া দাঙ্গা এসব দেখা যায়নি, যেটা বেশিরভাগই পলিটিক্সের কারণে হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অংশ হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপিয়ানদের মতো বিশ্বের মোড়লদের কাছে মাথা নত করে চলতে, তাদের কলোনি দেশ হয়ে থেকে আমেরিকার কাছে তেল বিক্রি করা বা তাদের দেশীয় সম্পদের ওপর আমেরিকার আধিপত্য স্থাপন করতে দেয়া, এই ব্যাপারটি তারা একেবারেই পছন্দ করেনি। তবে আপনার জেনে রাখা উচিত দেশটি সবসময় এরকম ছিল না। সন 1999 এর আগেও দেশটিকে উন্নত করার লক্ষ্যে IMF, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এবং বিশ্বব্যাংকের লোনিং সিস্টেমের আওতায় দেশটিকে আনা হয়েছিল। দেশের কিছু পলিটিশিয়ান এবং জনগণ এই বিষয় নিয়ে নারাজ ছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল আমেরিকা সেখানকার এলিটদেরকে ফেভার করার মাধ্যমে তাদের দেশীয় সম্পদ লুট করার জন্য পুরো একটি সেট আপ তৈরি করে রেখেছে, যার ফলে ধনী গরিবের মধ্যে বড়সড় একটা গ্যাপ তৈরি হয়, বৈষম্য তৈরি হয়। এখন দেখুন, সেটা যে কোনো দেশের সম্পদ হোক না কেন এবং সেটা যাই হোক না কেন, আমরা সামান্য আমাদের মাছ নিয়ে আক্ষেপ দেখাই, দেশের মানুষ প্রথমে উপভোগ করবে, দেন ইন্ডিয়াকে দেওয়া হবে এমনটা বলি। মধ্যপ্রাচ্য যেমন আফগানিস্তান বা ইরানে তেল নিয়ে সেখানকার মানুষ খুব সিরিয়াস হয়ে পড়ে। আফগানিস্তানের তো এমনিতেও কারো দখলদারিত্ব পছন্দ না, সেটা তেল বা খনিজের ব্যাপার না হলেও। ইরানে কিন্তু ক্ষমতা বদল বা বিপ্লব হয়েছিল তেলের ইস্যু ধরেই। ব্রিটিশ আমেরিকা যখন সেখানকার জনগণকে ঠকিয়ে এই সম্পদগুলো আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে, ভেনেজুয়েলার মানুষের মধ্যেও এই ফিলিং খুব ডিপলি কাজ করে যে তাদের দেশীয় সম্পদ দেশের জন্যই থাকতে হবে। 1999-তে আমরা দেখতে পাই ভেনেজুয়েলার মিলিটারি অফিসার হিউগো চাভেজ পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতায় গিয়ে এই বিষয়গুলোকে বিশেষ করে অ্যাড্রেস করে। ইউএস বিরোধী ইম্পেরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে মানুষকে বেশি বেশি সোচ্চার করে। PDVSA, ভেনেজুয়েলার অয়েল এবং গ্যাস রিফাইনিং এবং এক্সপোর্টিং কোম্পানি, যেটি ইউনাইটেড স্টেটসকে এতদিন ফেভার করে আসছিল, সেটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করে দেয়। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো ভেনেজুয়েলাতে যতগুলো ফরেন কোম্পানি খুলে বিজনেস করছিল তাদের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তেল বিক্রি করার মাধ্যমে যে টাকা, যে রেভিনিউ আসছিল তা দিয়ে হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সোশ্যাল প্রোটেকশনের জন্য ব্যয় করছিল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থ তখন দেশের জনগণের জন্য ব্যয় হচ্ছিল, বিশেষ করে দেশের গরিবদের স্বার্থে, যেটা সরাসরি আমেরিকার এনার্জি এবং কর্পোরেট বিজনেসকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। গেস করুন ইউএস এর বিরুদ্ধে সাবেচের এরকম আচরণের কারণে কি ঘটতে চলেছিল তার সাথে। একটি সাজানো, স্বাভাবিক দেখতে কু বা অভ্যুত্থান। Venezuelan President Hugo Chavez issued 49 decrees intended to move Venezuela away from its neoliberal policies. They included critical issues such as land reform and oil wealth distribution. President Hugo Chavez announced a reform in the state-owned oil company PDVSA and that he would be redistributing oil revenue towards social spending for the poor. Shortly after, Venezuela's private media reported that the director of the CIA and the US State Department were concerned about Hugo Chavez. The response from Venezuela's elite wasn't long in coming. An estimated 300,000 demonstrators rallied at the state oil company. আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি CIA ভেনেজুয়েলার এলিটদেরকে নিয়ে সন 2002 এপ্রিলে সাবেজের বিরুদ্ধে একটি গণ অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করে, যেটি ফরচুনেটলি অসফল হয় এবং সাবেজ সন 2013 পর্যন্ত সেখানে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন আমেরিকার কোনো ঘাঁটি সেখানে তৈরি হতে দেননি। একজন বিপ্লবী রেভলিউশনারি হিসেবে দেশ শাসন করেছেন। ল্যাটিন আমেরিকায় আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্স কমান, দক্ষিণদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করেন, ওয়াশিংটন থেকে দেয়া ফ্রি ট্রেডের এগ্রিমেন্ট প্রত্যাখ্যান করেন। এখন ভেবে দেখুন, ভেনেজুয়েলার আশেপাশে যারা রয়েছে যে দেশগুলো, তাদের বেশিরভাগই যখন বিশ্বের মোড়ল ব্রিটেন আমেরিকার কদমবুসি করে চলে, তখন ভেনেজুয়েলার সবচেয়ে বড় বন্ধু কে হতে পারে? যারা তাদের মতোই অ্যান্টি ইউএস, অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিজমের আইডিওলজি নিয়ে চলে। সাবেজের খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় ইরানের সাথে, বিশেষ করে তখনকার ইরানের প্রেসিডেন্টের সাথে। এখানে আপনি পিকচার দেখতে পাচ্ছেন, মাহমুদ আহমাদিনেজাদ এবং সাবেজের ছবি। এই দুই দেশের সম্পর্কটিকে তখন থেকেই স্ট্রংগেস্ট স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স বলা হয়। একে অন্যের দেশে ফ্রিকুয়েন্টলি আসা যাওয়া, স্টেট ভিজিটস, উভয় পক্ষে এনার্জি এবং অয়েল পলিসি শক্ত হয়। ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সের দিক থেকেও হাউজিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টস, এসব বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে কাজ করা। এক কথায় ইরান ভেনেজুয়েলার এক্সিস তৈরি হয়ে যায় আমেরিকার গ্লোবাল ডমিনেন্সের বিপক্ষে। সাবেজ ইরানকে
ব্রাদার নেশন বলে সম্বোধন করতেন। 2013-তে ক্যান্সারজনিত সমস্যার কারণে সাবেজের মৃত্যু ঘটলে মাদুরো যখন ক্ষমতায় আসেন, তিনি এই একই পলিসি অনুসরণ করে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যান। যেমন তুরস্কের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, তুরস্কের কাই পতাকা ধরে থাকতে দেখতে পাচ্ছেন মাদুরোকে। মাদুরো 2013-তে সাবেজের মৃত্যুর পর মেইন প্রেসিডেন্ট হয়ে আসেন। তার পূর্বে সাবেজের আন্ডারে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলেন। ফরেন অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন 2006 থেকে। সেও সাবেজের ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টিরই একজন সদস্য। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি পরপর তুর্কি, কিউবা, কোল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকার সঙ্গে যাদের খুব ভালো রকমের দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করেন। চায়না রাশিয়ার সাথে যে সম্পর্ক সাবেজ তৈরি করে গিয়েছিলেন সেটি কন্টিনিউ করেন। এবার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টারে আসি। 2014 সনে মাদুরো সরাসরি অবৈধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্ট্যান্ড নিয়ে ডিক্লারেশন দেন। দখলদাররা অবৈধ রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে নিন্দা করেন। ওপেনলি মিডিয়ার সামনে এসে ক্রিটিসাইজ করেন নেতানিয়াহুকে এই কথা বলে যে সে যেই ভূমি নিজের বলে দাবি করছে সেটা কখনো তার ভূমিই ছিল না। সে একজন পোল্যান্ডের বাসিন্দা, একজন পলিশ, অবৈধভাবে ফিলিস্তিনে ঢুকে সেখানকার মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। এখন এত রিজন থাকার পরেও ভেনেজুয়েলায় কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আক্রমণ করতে চাইবে না? জায়ানবাদরা যাকে মসিহ মনে করে, সাইরাস দি গ্রেটের মতো সেভিয়ার মনে করে, তাকে দিয়ে মেজরিটি অফ প্ল্যানিং বাস্তবায়ন করে চলেছে। মাদুরোকে কিডন্যাপ করার পর ইন্টারনেটে স্রোতের মতো ভাইরাল হওয়া টপিক হলো ভেনেজুয়েলার অয়েল রিজার্ভ। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি, ইরান সৌদির থেকেও বেশি ক্রুড অয়েলের মজুদ ভেনেজুয়েলার কাছে রয়েছে। গুগলের টপ সার্চ লিস্টে দেখলাম ভেনেজুয়েলা অয়েল এই টাইটেলটি 1 নম্বরে। কারণ বিশ্ববাসী দেখে দেখে অভ্যস্ত ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা কিসের গন্ধে কোনো দেশে আক্রমণ করতে চলে যায়। রিসেন্টলি ইরানেও অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেছিল মোসাদ এবং সিআইএ। অনেকে এটিকে বিশ্বাস করতে চায় না, আবার কিছু মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ছিল ইরানের আয়াতুল্লাহদেরকে যদি ফেলে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে দখলদারদের বিরুদ্ধে কোনো রেজিস্ট্যান্স বাহিনী থাকবে না। লক্ষ্য করে দেখেন একই সাথে ইরানে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে ওদিকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে ক্যাপচার করে নিয়েছে। এর অর্থ হলো অবৈধ রাষ্ট্রের জন্য যত রকম থ্রেট বর্তমান বিশ্বে মজুদ রয়েছে, একজন সেভিয়ার হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তা সব ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেটা আমি মনে করি ট্রাম্পের জন্য ইরানের ক্ষেত্রে ঘটনা খুব একটা সহজ হবে না। আইআরজিসির রেভলিউশনারি গার্ড এর সবচেয়ে বড় কারণ। চায়না রাশিয়া স্বার্থপর, বিপদের সময় এদেরকে পাওয়া যায় না খুব একটা। ভেনেজুয়েলার জনগণ তা এবার হারে হারে টের পেয়েছে। তবে চায়নাকে ইরানের ক্রাইসিস মোমেন্টে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করতে দেখেছি, যেটা অস্বীকার করার মতো নয়। সরকার পতনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণে নেতানিয়াহুকে আবার উস্কে দেওয়া হয়েছে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। দেখা যাক এবার কি ঘটে।